Morning friends. Now we are going to see the topic is Fourier series unit 4. Here the Fourier series is nothing, that definition is express a non-sinusoidal periodic function into a fundamental and its harmonic, a series of sines and cosines of a angle and its multiple of the form. If you're going to represent in this form only, you can say as a what? Any function. F of x, they may any function. F of x, they may give x or sin x or cos x, whatever it is. But it function is a what? Periodic function, and also it must satisfies the Dirichlet condition. If it satisfies the two condition, any function, if you're going to express that any function in terms of like series of sines and cosines, a0 by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity, an cos nx plus summation of n equal to 1 to infinity, bn sin nx. Here that a0 and an, bn, this three is called Fourier constants, or you can say as Euler constants. In general, in Fourier series and all the problems, our aim is to find the constants value and replacing in these places. That's a solution for the given function. So now here to define that the Euler formula of a Fourier coefficients, we will see that the general formula for this. If a function, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிலர்ஸ் ஃபோரியர் சீரீஸ்லேயே நம்மளுக்கு என்ன முக்கியமான அந்த வேலைனா, இந்த கிவன் சீரியஸ் இருக்குல்ல ஃபோரியர் சீரீஸில் அந்த a0 an bn ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ அந்த a0 an bn எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு இன்டர்வலை பேஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்மேட் நம்மளுக்கு டிஃபரெண்டாக இருக்கும். அதுக்கு என்னென்னா அந்த ஆயிலர் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம ஜென்ரலைஸாக நம்ம படிக்கும்போது என்ன, இன்டர்வலை c less than x less than c plus 2 பைன்னு படிப்போம். இந்த சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். இப்போ நம்ம சிக்கு 0 போட்டால் 0 to 2 பை, l போட்டால் l to l plus 2 பை அந்த மாதிரி. ஸோ நம்மளுக்கு ஜென்ரலைஸ் ஃபார்ம் that can be exponent infinite trigonometric series. இதுதான் அதனுடைய generalized form. f of x equal to a0 by 2 plus summation of n equal to infinity an cos nx and summation of n equal to infinity bn sin nx. நான் சொன்ன a0 an bn தான் நம்மளுக்கு என்னன்னா Euler constants இல்லை Fourier constants. இந்த Fourier சீரியஸ்லேயே அதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். இப்போ அதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரலைஸாக பார்க்கும்போது a0 நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இன்டர்வல், முன்னாடி பேஜில் இன்டர்வல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இன்டர்வல் நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது என்ன எடுத்துக்கிட்ட இன்டர்வல் c less than or equal to x less than or equal to c பை. அப்போ லோயர் லிமிட் c, அப்பர் லிமிட் c plus 2 பை. அப்போ நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா an a0 equal to 1 by pi. ஸோ 1 by pi எப்படி சார் வந்தது? 1 by பைனா நம்மளுக்கு இந்த அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் டிவைட் பை 2. இங்கே பாருங்களா, 1 by c minus c plus 2 pi divided by what? Upper limit minus lower limit, c plus 2 by minus c divided by 2. இப்போ c cancel ஆகிடும். அப்போ 2 to cancellation around 1 by pi. So based on the limit only we can define what has to come in front of the integration. 1 by pi integral c to c plus 2 pi f of x into dx. இதே an 1 by pi c to c plus 2 pi f of x into cos nx. இப்போ நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக அந்த an பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேர்ம் என்ன இருக்குன்னா cos nx. அதனால தான் an எழுதும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம f of x into cos nx into dx. அதே மாதிரி நம்ம bn கண்டுபிடிக்கும் போது 1 by pi interval c to c plus 2 pi f of x into f of xல இந்த bn உடைய ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேர்ம் இருக்கு நம்மளுக்கு that sin nx into dx. அதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். இது வந்து ஜென்ரலைஸ் ஃபார்ம். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோரியர் சீரீஸை பேஸ் அந்த இன்டர்வலை பார்த்து தான் நம்ம அதனுடைய ஃபோரியர் கோஎஃபிஷியன்ட்டோட ஃபார்மேட்டை நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எடுக்க போது நம்ம ஃபுல் ரேஞ்சுனா அதனுடைய இன்டர்வல் எப்படி இருக்குன்னா 0 to 2 pi இல்லைனா 0 to l. 0 to 2 pi, that pi represent the angle. அது based on that we can go. Here the l represent the length. இப்போ இந்த 0 to 2 பையில் இருக்கும்போது இந்த ஃபோரியர் சீரியஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஜென்ரல் ஃபார்மேட் f of x equal to a0 by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. இப்போ a0 so 1 by pi 0 to 2 pi f of x dx. சார் இந்த 1 by pi 1 by l. சார் இந்த நிறைய பேர் பண்ணுற ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது இந்த a0க்கு அப்புறம் முன்னாடி இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற என்ன வரணும் இந்த டேர்முங்கிறத நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 1 by pi இப்போலாம் 2 by pi போட்டுருவாங்க, 1 by l போடுவாங்க, மாற்றி பண்ணுவாங்க. அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். கொடுத்த இன்டர்வலை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். இங்கே பாருங்கள் 1 by 2 pi upper limit minus lower limit divided by 2. அப்போ என்ன உங்களுக்கு 2 to cancel ஆச்சு. ரிமைனிங்னா 1 by pi. ஸோ அந்த பேஸ் ஆன் த இன்டர்வல் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வச்சு தான் முன்னாடி போடுவோம். 1 by pi 0 to 2 pi f of x into dx.
அதே ஏஎன் வரும்போது 1 by pi 0 to 2 pi இதுக்கு முன்னாடி டேர்ம் எல்லாம் அதே மாதிரி தான் 0 to 2 pi f of x ஏஎன் வந்தால் cos nx dx. இப்போ bn 1 by pi 0 to 2 pi f of x sin nx. இதெல்லாம் எதனா ஃபுல் ரேஞ்சில் இந்த ஆய்லர் கோஎஃபிஷியன்ஸ் Fourier கோஎஃபிஷியன்டோட ஃபார்மட் a0 an bn எப்படி இருக்குன்னா இது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் 0 to 2l எடுக்கிறீங்க 0 to 2l இங்கே பை இங்கன்னா எல் அப்போ என்ன வருதுன்னா இதே மாதிரி தான் a0 by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. மறந்துடாதீங்க இந்த l வரும்போது நீங்கள் கரெக்டாக அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம் cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. இப்போ நீங்கள் எல்லுக்கு பதிலாக பை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் ரெண்டும் கேன்சல் ப்ரீவியஸ் ஃபார்ம் வந்துடும். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். a0 டேர்ம் என்ன 1 by l இதுவும் அதே மாதிரி தான் லிமிட் என்னென்னா 0 to 2l. அப்போது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க 1 by 2l minus 0 divided by 2 2 will get cancel வரும் 1 by l. அந்த 1 by l தான் முன்னாடி போட்டிருக்கோம். a0 equal to 1 by l 0 to 2l லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது ஆக்சுவலர் லிமிட் 0 to 2l f of x dx. அதே மாதிரி an 1 by l 0 to 2l f of x an வரும்போது an உடைய associate is what trigonometric cos n pi x by l அதுதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அதே bnக்கு 1 by l 0 to 2l f of x sin bn ஓட associate trigonometric is what sin n pi x by l into dx. இது எப்பனா the full range 0 to 2 pi and 0 to 2l that to represent the full range in Fourier series. அப்புறம் இதில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரேஞ்சுங்கிற டாபிக் தான் இதுவும். ஃபுல் ரேஞ்சிலேயே ஸ்பெஷல் கேஸ் என்னென்னா சிமெட்ரிக் நான் மறந்துடாதீங்க. சிமெட்ரிக்னா என்ன -π to +π -l to +l. இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா f of x எப்படி இருக்குன்னா a0 by 2 plus summation of n equal to 1 infinity an cos nx. நடுந்து சம்மேஷன் காமனை வெளியே எடுத்துருங்க an cos nx plus bn sin nx a0. ஸோ 1 by pi. ஸோ இங்கேயும் 1 by pi தானே. எஸ் என்ன இருக்குது இங்கே நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் ஆஃப் -π டிவைட் பை 2. அப்போது என்ன ஆகிடுனா 1 by 2 pi by 2 கேன்சல் என்ன வரும் உங்களுக்கு 1 by pi. அதுதான் முன்னாடி போட்டிருக்கோம் 1 by pi லிமிட்டு -π to +π -π to +π f of x dx. According to the limit you are going to put in this place an 1 by pi -π to +π f of x cos nx. எப்பவுமே பை வரும்போது cos nx தான். l வரும்போது தான் n pi x by l போன மறந்துடாதீங்க. bn 1 by pi -π to +π f of x sin nx into dx. இதே -l to +l இந்த -π to +π -π to +π -l to +l ரெண்டுமே full range as well as a special case of the symmetric. Okay, I will explain one more term also. It's very important in this case. f of x equal to a0 by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. So a0 you are going to define 1 by l minus l to plus l f of x into dx. an equal to 1 by l minus l to plus இதுக்கு எல்லாம் அந்த முன்னாடி வர டேர்ம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் 1 by l minus l to plus l f of x a னுடைய associate trigonometric term is cos n pi x by l into dx. bn equal to 1 by l minus l to plus l f of x sin n pi x by l into dx. இதான் ஆனால் முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு நோட் என்னென்னா இங்கே எப்பவுமே இந்த மாதிரி சிமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுத்தாங்கன்னா டேரெக்டாக எடுத்தோன்னா நம்ம இப்போ டேரெக்டாக போய் a என்ன b என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியாது. கண்டுபிடிச்சா நம்ம டைம் வேஸ்ட் ஆகும். எஸ்பெஷலி இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த சிமெட்ரிக்கில் கேட்பாங்க. ஏன்னா அதுதான் நம்ம குயிக்காக கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு க்ளூ இருக்குது. தரேன் நான் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷனா ஆட் ஃபங்க்ஷனா அதை நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். அது கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கலாம் ஆன்சர் ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம். தேவையில்லாத டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. அப்போ இந்த ஃபுல் ரேஞ்ச் சிமெட்ரிக்கில் ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக என்ன சார்னா எஃப் ஆஃப் -x ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்தால் அதுக்கு பேர் ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா எஃப் ஆஃப் -x ஈக்குவல் டு -f ஆஃப் எக்ஸ்னு வந்தால் ஆட் ஃபங்க்ஷன். என்ன சார் புரியல? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸாம்பிள் போடுறேன் ஈவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு. இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சொல்கிறாங்கங்களா எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க -x. எக்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் பை -x. அப்படி பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸே வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் ஈவன் ஃபங்க்ஷன். இப்போது எக்ஸுக்கு பண்ண போகிறீங்க -x. அப்போது -x த ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ என்னடா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போ என்ன வருது உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போது
எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் என்ன வந்திருக்கு உங்களுக்கு, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்திருக்கு. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷன். அப்போ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்ன, ஈவன் ஃபங்க்ஷன். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் டிஆர்பிலையோ இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சிலோ எந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தாலும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எந்த பேஸில் வரும்னா இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கேட்டிருக்காங்க. இந்த சிமெட்ரிக் இன்டர்வல், ஏன்னா இந்த ஐடியா நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணாமல் உட்காந்து ஏ நாட் ஏஎன்பி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ கண்டுபிடிக்கும்போது டைம் வேஸ்ட் ஆகும். அதுதான் இந்த மாதிரி க்ளூ நீங்கள் அடிக்கடி ஞாபகம் வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும். அப்போது கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் முதல்ல சிமெட்ரிக் இன்டர்வல் வந்துச்சுன்னா அந்த இன்டர்வலை முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். சிமெட்ரிக் இன்டர்வல் தானா, அது கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அது ஈவன் ஃபங்க்ஷனா ஆட் ஃபங்க்ஷனா அது பார்த்துட்டிங்கன்னா அது ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அப்போ என்ன சார் பண்ணுறதுனா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்ததில் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. இதே ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்தால் அது பேர் ஆட் ஃபங்க்ஷன். என்ன சார் நான் இப்போ பாருங்கள், நீங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ எக்ஸில் என்ன பண்ணுறீங்க, மைனஸ் எக்ஸாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் ரீப்ளேஸ் பை மைனஸ் எக்ஸ், சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ். அப்போது மைனஸ் சைன் எக்ஸ் என்ன வரும், மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கூட வந்துருக்குது மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன, ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ நீங்கள் இந்த பேசிக் கான்செப்டான ஒரு டெஃபினேஷனை வச்சுக்கிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஈஸியாக முடிஞ்சிடும், ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட்னா இந்த ஆட் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான், புரியுதுங்களா? இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா நீங்கள் 0 to 2L 0 to 2P பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் அவங்களால காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் ஒர்க் பண்ண முடியாது. இதுதான் சின்ன ஒரு சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு க்ளூ இது. எப்போனா இந்த ஃபுல் ரேஞ்சிலையும் வரும், சிமெட்ரிக்கில் இந்த மாதிரி வரும்போது. சார் இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம எந்தெந்த கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கோம், என்னென்ன நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரும் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான். இப்போது நான் சொன்னேன் மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பை, மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பைனா என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு, தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் வாட், ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஈவன் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாவே நீங்கள் என்ன பண்ணனா பிளைண்டாக பிஎன் வந்து 0ன்னு சொல்லிடலாம். பிஎன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவே வேணாம், பிஎன்றதை கண்டுபிடிக்கவே வேணாம். அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டைம் என்னென்னா ஏ நாட் an. அப்போ bn you no need to find, just to put it 0. So for that f of x equal to a naught by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos nx, a naught 1 by pi minus pi to plus pi அப்படியே பண்ணிக்கிறீங்க f of x dx. இதை இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதிக்கலாம். சார் எப்படி சார் எழுதலாம், இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷனு, ஈவன் ஃபங்க்ஷன். நம்மளுக்கு ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னாவே இந்த சிமெட்ரிக் என்ற ஒரு ரூல் இருக்குது, ஞாபகம் இருக்கா பாருங்கள், மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி f of x dx if it is even அப்படின்னா அந்த இன்டெக்ரல் ரூல் பண்ணா 2 போட்டு 0 to infinity f of x dxன்னு போட்டுக்கலாம். இந்த இன்டெகிரேஷனில் இது ஒரு ரூல், இது ரூல் யூஸ் பண்ண எப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஈவனாக இருந்தால் மட்டுமே இது அப்ளிகபிள். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பைக்கு பதிலாக நம்ம 2 முன்னாடி போட்டுக்கிட்டு லிமிட்டை மாற்றிக்கலாம் 0 to pi f of x dx. இதுவும் நம்ம டைமை சேவ் பண்ணுறதுக்கலாம். சார் நான் அதே வச்சு பண்ணால் என்ன சார் ஆகும், ஒன்றும் ஆகாது, டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும், புரியுதா? அதனால் இந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஏஎன் அப்படி தான் 1 by pi தான், இதே மாதிரி 1 by pi தான் வரும், மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பை தான் போடுவீங்க. ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன், ஈவன் ஃபங்க்ஷன். இதுவும் ஈவன் இதுவும் ஈவன், ஈவன் அண்ட் ஈவன் பிகம் ஈவன் ஒன்லி. therefore the total function is ஈவன்னா நம்ம லிமிட்டை சாதாரணமாக மாற்றிக்கிட்டு அதே மாதிரி மாற்றிக்கலாம். அதனால ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் ஏனுடைய ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா 2 by pi 0 to 2 pi மறந்துடாதீங்க. இன்னும் 1 by pi தான் போட்டு எழுதி நம்ம மாற்றிக்கலாம், இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரூலை யூஸ் பண்ணி. அதே தான் இங்கே எல்லில் வரும்போதும். இப்போ எல்லில் வரும்போது என்ன பண்ணுறீங்க, மைனஸ் எல் டு ப்ளஸ் எல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா நான் சொல்கிறேன் ஈவன் சிமெட்ரிக் இன்டர்வலில் ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிஎன் பிளைண்டாக நீங்கள் சொல்லிடலாம் 0. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் வரும் எக்ஸாமில். ஏன்னா இந்த க்ளூ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு செகண்டில் பண்ணலாம். நிறைய பேர் ஞாபகம் வச்சுக்காமல் போட்டு இருப்பாங்க, உட்காந்து போட்டு டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் ஏ நாட் ஏன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் பிஎன் 0. அப்போ இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஏ நாட் பை 2 சம்மேஷன் ஆஃப் n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l. அப்போ a naught 1 by l minus l to plus l f of x dx f of x into dx. இப்போது அதே மாதிரி இங்கேயும் அந்த a நாட்டை நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஏன்னா இது என்ன ஃபங்க்ஷன், இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன். அப்போது a நாட் எப்படி வரலாம், நம்ம a நாட் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம், நம்ம 2 by l minus l to plus l f of x into dx a நாட். இதை மாற்றிக்கலாம், a நாட்டை மாற்றிக்கலாம்.
எந்த இது ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதால மட்டும்தான் மாற்ற முடியும். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி an ஆல்சோ 2/l minus l to plus l f of x cos n pi x by l into dx. இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான். சப்போஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷனாக என்ன சார் பண்ணுறது? இப்போ இந்த இன்டர்வல்லே சிமெட்ரிக் இன்டர்வல்லே கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா, அதாவது ஆட் ஃபங்க்ஷனை தெரியும் f of minus x equal to minus f of x, அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா நீங்கள் பிளைண்டாக என்ன பண்ணணும்னா a0 an தேவையே இல்லை, கண்டுபிடிக்கவே வேணாம். a0 a என்ன பண்ணுங்க 0ன்னு போட்டுடலாம். அப்போ bn மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அந்த சீரியஸில் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு bn மட்டும் தான் இருக்கும். f of x equal to summation of n equal to 1 to infinity bn sin nx. சரி, இப்போ bn 1 by pi minus pi to plus pi f of x sin nx. சரி, இது என்ன ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு? இது ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஜென்ரலாகவே சைன் என்ன ஃபங்க்ஷன்? ஆட். ஆட் இன்ட்டு ஆட் டோட்டலாக, ஆட் இன்ட்டு ஆட் டோட்டலாக என்ன ஆச்சு நம்மளுக்கு? இப்போ கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் ஆச்சுன்னா ஈவன் ஆயிடுச்சு. அப்போ கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் ஈவன்னா நம்ம தான் சொன்ன ஒரு ரூல் இருக்குது, இந்த ரூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம மாற்றிக்கலாம். இப்போ கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் ஈவன்னா அந்த சிமெட்ரிக் இன்டர்வல் எப்படி மாற்றிக்கலாம்? முன்னாடி ஒரு 2 போட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம், நம்ம மாற்றிக்கலாமா? 2 by pi லிமிட்டை 0 to pi f of x sin nx into dx மாற்றிக்கலாம். இது எப்போ ஆட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் bn கண்டுபிடிக்கும் போது. ஏன் சார் இந்த மாதிரி மாற்றிக்கணும்? லோயர் லிமிட் 0 இருக்கும்போது நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ லோயர் லிமிட்டுக்கு நம்ம தனியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. அதுக்காக தான் இந்த சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே தான். இப்போ minus l to plus l f of x ஆட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் a0 an equal to 0. Find only bn. So f of x equal to summation of n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by l. bn 1 by l minus l to plus l f of x sin n pi x by l into dx. So I told you very clearly, this is an odd function. This is a totally odd function. Odd into odd reflect as a what? Even. So even means you can change that limit. So that's the reason we are putting 2 by l, 0 to l, lower limit மாத்திரோம் 0 to l, f of x sin n pi x by l into dx. இது பேசிக், இதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. இதை மறந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராப்ளம் என்ன தான் ட்ரை பண்ணி போட்டாலும் அங்கே இருக்கிற சார் 4 ஆப்ஷனில் ஒன்று கூட வராது. ஏன்னா இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா தான் வரும். அதனால் இந்த a0 an bn எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம் அதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. அதை மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் எக்ஸாமில். ஸோ இது மட்டும் இல்லை, இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்துருக்கு என்ன சோஃபார் பார்த்துக்கோன்னா ஃபுல் ரேஞ்சில் 0 to 2 pi 0 to 2l. அப்புறம் ஃபுல் ரேஞ்ச் வித் சிமெட்ரிக் கேசஸ். சிமெட்ரிக்னா சொல்லி கொடுத்தா மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பை மைனஸ் எல் டு ப்ளஸ் எல். இப்போ இந்த மாதிரி 4 இன்டர்வலில் வரும்போது ஃபோரியர் கோஎஃபிஷியன்ஸ், ஃபோரியர் கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம் இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இது ஒன்று முடியல, இன்னொன்று இருக்குது ஆஃப் ரேஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஆஃப் ரேஞ்சுனா என்ன சார்? ஆஃப் ரேஞ்சுனா ஏன்னா ஆஃப் ரேஞ்சு முதல்ல நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம். ஆஃப் ரேஞ்சு கொசைன் சீரியஸ்னு ஒன்று சொல்லலாம், ஆஃப் ரேஞ்சு சைன் சீரியஸ்னு ஒன்று சொல்லலாம். ஆஃப் ரேஞ்சு கொசைன் சீரியஸ், ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா 0 to pi, இந்த லிமிட்டுக்கு பேர் தான் ஆஃப் ரேஞ்ச். 0 to pi, இது 0 to piலே ஆஃப் ரேஞ்ச் ஃபோரியர் கொசைன் சீரியஸ். ஆஃப் ரேஞ்ச் ஃபோரியர் கொசைன் சீரியஸ். கொசைன் சீரியஸ்னு வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா வெறும் a0 an மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். f of x equal to a0 by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos nx. a0 எப்படி இருக்கும்? இது 0 to pi. இதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே 2 by pi வந்திருக்குது. சார் இது புரியல சார், திருப்பியும் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் நான். இங்கே என்ன இருக்குது? அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட். அப்போ 1 by pi minus 0 divided by 2. அப்போ கிளாஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு 2 by pi. அந்த 2 by pi தான் இங்கே வந்திருக்குது. 2 by pi 0 to pi f of x dx. an 2 by pi 0 to pi f of x cos nx into dx. அதே ஆஃப் ரேஞ்ச் ஃபோரியர் சைன் சீரியஸ். சைன் சீரியஸ்னால் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க இந்த ஒரே ஒன்று bn தான். ஸோ சைன் சீரியஸ் ஆஃப் ரேஞ்ச் சைன்னா ஒன்லி bn, ஆஃப் ரேஞ்ச் கொசைன்னா a0 an. அப்போ f of x equal to summation of n equal to 1 infinity bn sin nx. bn எப்படி இருக்கும் சார்? 2 by pi 0 to pi f of x sin nx into dx. சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்த்துக்க 0 to pi 0 to pi பார்த்தோம், இது ஆங்கிள். இப்போ லென்த்தில் பார்க்கும்போது ஆஃப் ரேஞ்ச் கொசைன், ஆஃப் ரேஞ்ச் ஃபோரியர் கொசைன் சீரியஸ் 0 to l, அதே ப்ரொசீஜர் தான். f of x equal to a0 by 2 plus summation of n equal to 1 infinity an cos n pi x by l. a0 equal to 2 by l integral 0 to l f of x dx. an 2 by l 0 to l f of x cos n pi x by l dl. அதே இங்கேயும் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஃபோரியர் சைன் சீரியஸில் f of x equal to bn sin n pi x by l into dx. bn எப்படி இருக்குன்னா 2 by l 0 to l f of x sin n pi x by l into dl. நீங்கள் இந்த பேசிக்கை மறக்காமல் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது. இதில் முக்கியமான ஒரு டெஃபினேஷன் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருக்கணும், அதை சொல்ல மறந்துட்டு, அதனால தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன், இது அடிக்கடிக்கு கேட்பாங்க. f of x வந்து பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும், அது டிஃபரன்ஷியல் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் எனி ஃபங்க்ஷன் f of x you can express as a what? Sum of the Fourier series, sum of the Fourier infinite series எழுத முடியும், அந்த சீரியஸே ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அப்போ பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்
f of x plus t equal to f of x. The t value நீங்கள் add பண்ணுறீங்களா, the t is a very very smallest value. The t value should not affect the original function for any value of x. Therefore, that f of x plus t equal to f of x. This condition only you can say that what? Periodic condition, periodic function. புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன். இந்த டீங்கிறது ரொம்ப ஸ்மால் வேல்யூ. அந்த வேல்யூ நம்ம ஃபங்க்ஷனோட ஆட் பண்ணுற எக்ஸோட ஆட் பண்ணுறதால அது என்னன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ அஃபெக்ட் பண்ணாது. யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த சேம் ஃபங்க்ஷன். சார் புரியுதுங்களா? அதுதான் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன். இப்போ என்னென்னா அடுத்து இது நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தில் நிறைய கேட்குறது கண்டினியூட்டிஸ்னால் என்ன, டிஸ்கண்டினியூட்டினா என்ன, அதுவும் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன கண்டினியூட்டியாக இருந்ததுன்னா சப்ஸ்டிடியூட் த வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ டைரக்ட்லி இன் த கிவன் ஃபங்க்ஷன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 1/2 பை மைனஸ் எக்ஸ். இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒரு இன்டர்வல் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, வாட் எவர் த இன்டர்வல் த கிவன் யூ கன்சிடர் 0 to 2π. இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ சொல்கிறாங்க π/2. இப்போ 0 to 2π பாருங்கள், இது 0, இது 2π. இப்போ π/2 எங்கே இருக்குன்னா இன் பிட்வீனில் தான் இருக்குது. இது பை. இப்போ π/2 எங்கே இருக்கும், இங்கே தான் இருக்குது. அப்போது இந்த லிமிட்குள்ளே தான் இருக்குது. இந்த லிமிட்குள்ளே தான் அது பேர் கண்டினியூட்டி. இப்போ கண்டினியூட்டி இருந்தால் என்ன மாதிரி பண்ணோம் சார், இதை யூஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு π/2 இஸ் அ கண்டினியூஸ் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் 0 to 2π. அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா சப்ஸ்டிடியூட் த வேல்யூ டைரக்ட்லி இந்த கிவன் ஃபங்க்ஷன். சார் கிவன் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 π மைனஸ் எக்ஸ். அப்போ எக்ஸுக்கு பதில் என்ன போகிறீங்க, π/2. எஃப் ஆஃப் π/2 ஈக்குவல் டு 1/2 பை மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறீங்க, π/2. இப்போ பை மைனஸ் π/2 பிகம் அகைன் π/2. π/2 into π/2 பிகம் 5/4. இப்போ அதே உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 பை மைனஸ் எக்ஸ் இன் 0 to 2π அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை. இதில் கண்டினியூட்டியாக இருந்தால் எஸ் இதுவும் கண்டினியூட்டி தானே. இங்கே பாருங்கள் லிமிட் என்னது 0 to 2π. அப்போ பைங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா மிடில் தான் இருக்குது. அப்போ இந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி கிடையாது, கண்டினியூட்டி பாயிண்டில் தான் இருக்குது. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை. அப்போ பை இருந்தால் கூட நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டேரெக்டாக அந்த ஃபங்க்ஷனில் போய் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 into பை மைனஸ் எக்ஸ் தான். அப்போ எக்ஸுக்கு பதில் என்ன சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறீங்க, பை. f of pi equal to 1/2 into pi minus pi. pi minus pi not 0. அப்போ f of pi equal to 0. என்ன வந்துருக்குன்னா வேல்யூ 0. எப்போ x equal to pi இந்த கண்டினியூட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண நம்மளுக்கு வராது f of pi equal to 0. இது கண்டினியூட்டி. இப்போ கண்டினியூட்டின்னு ஒன்று இருக்கும்போது இன்னொன்று இருக்கும், டிஸ்கண்டினியூட்டின்னு ஒன்று இருக்கும். அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள். டிஸ்கண்டினியூட்டினா என்ன சார் பண்ணுறது, டிஸ்கண்டினியூட்டியில் 2 இருக்குது. டிஸ்கண்டினியூட்டி எங்கே இருக்குன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் பாயிண்ட்ஸில் இருக்கும், மிடில் பாயிண்ட்லேயும் இருக்கும். எண்ட் பாயிண்ட்ஸில் எப்படின்னா இந்த 0, 2 இருக்கு பாருங்கள். இதுக்கு பேர் என்னென்னா இந்த இன்டர்வலுக்கு பேர் மேலே புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டால் என்ன சார் ப்ராக்கெட், இது ஓப்பன் இன்டர்வல். அப்போது நீங்கள் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா 0 less than x less than 2π. எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 0க்கும் 2πக்கும் நடுவில் மட்டும்தான். இப்போ நீங்கள் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ 0 இருக்காதா, கண்டிப்பாக இருக்காது. எக்ஸோட 2π இருக்காதா, இருக்காது. ஏன்னா அந்த எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்கண்டினியூட்டி பாயிண்ட். ஸோ இது என்ன ஓப்பன் இன்டர்வல், புரியுதுங்களா? அதனால் இந்த மாதிரி எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு ஒரு கேசஸ் இருந்துச்சு. சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட்டில் அது டிஸ்கண்டினியூட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ எப்படி சார் பண்ணுறதா, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 போட்டிங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் ரெண்டுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. அப்பர் லிமிட் என்னது 0, லோயர் லிமிட் 0, அப்பர் லிமிட் அது 2π. ஸோ அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. அப்போ என்ன வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸே தான். அப்போ எஃப் ஆஃப் 0 போட்டால் 0, அப்போ எஃப் ஆஃப் 2π போட்டால் 2π. ஸோ 2π டிவைட் பை 2 பிகம் பை. அதே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2π இது லோயர் லிமிட்டில், இதே நம்ம அப்பர் லிமிட்டில் போட என்ன வரும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் 2π போட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க, இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் 2π போட்டாலும் உங்களுக்கு அதே தான் வரப்போகுது பை. ஏதாவது ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும், ரெண்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எண்ட் பாயிண்ட்ஸாக பண்ணும்போது இதான் ஒரு அட்வான்டேஜ் நம்மளுக்கு. இது எப்போனா எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மறந்துடாதீங்க. இப்போ இட் இஸ் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் ஹேப்பனிங் இந்த எண்ட் பாயிண்ட்ஸ், 2 பாயிண்டில் முடிவில் நம்மளுக்கு டிஸ்கண்டினியூட்டி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி. இதே சம்டைம்ஸ் இட் மே ஹேப்பன் இந்த மிடில் எப்படி சார் வரும்னா நம்ம இன்டர்வல் வந்து இந்த மாதிரி பிரித்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கேசஸ். இப்போ எக்ஸ் வேல்யூஸ் வாட் 0 to π அண்டு வாட் பை 0க்கும் பைக்கும் நடுவில் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரு. இது இங்கே எங்கே எக்ஸ் இருக்குன்னா பைக்கும் 2πக்கும் நடுவில். இது என்னென்னா இங்கே பாருங்கள், அவர் படம் போட்டு காமி உங்களுக்கு புரியும். இப்போது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக என்னென்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்டு 0 to 2π. இங்கே பாருங்கள் 0லேருந்து 2π. இப்போ என்ன சொல்லனா இந்த எக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா 0லேருந்து பை, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது பை, ஆனால் பையும் கிடையாது 0வும் கிடையாது. அதாவது பைக்கும் 0க்கும் இதில் தான் எங்கே இருக்குன்னா இந்த எக்ஸு. அந்த அப்போ ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும், எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பைக்கும் 2πக்கும் இந்த பைக்கும் 2πக்கும் இதுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்குது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எப்போனா 0க்கும் பைக்கும் நடுவில் இன் பிட்வீன் 0 to π.
நாட் இந்த 0 to pi இஸ் நாட் தேர் இன் பிட்வீன் தட் ஒன்லி. அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்கே இருக்குன்னா பைக்கும் 2πக்கும். அப்போது இந்த 0 π இந்த 2π இதெல்லாம் இந்த 3 பாயிண்ட்டுமே டிஸ்கண்டினியூட்டிவ் பாயிண்ட், அதாவது மிடில். இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னா மிடில் ஹேப்பனிங் அப்படி என்ன பண்ணுறோம் அதுதான் பற்றி போயிட்டுருந்தேன். இப்போ பை பாருங்கள், இது வந்து டிஸ்கண்டினியூட்டிவ் பாயிண்ட்லாம். இது இந்த பக்கம் வரலாம், அந்த பக்கம் வரலாம், எந்த பக்கமும் வரல, அது டிஸ்கண்டினியூட்டிவ் பாயிண்ட் தான். அப்போ டிஸ்கண்டினியூட்டிவ் பாயிண்ட் இன் மிடில். இப்போ என்ன பண்ணோம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டையும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டையும் நம்ம போட்டு ஆவரேஜ் எடுத்துகிட்டா முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டு பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், லிமிட்டை பாருங்கள், போட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வந்துச்சு -π போட்டால் பை வருது. அதேமாதிரி +π போட்டிங்கன்னா பை ஸ்கொயர் வருது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா இந்த வேல்யூ தான் வரும். நல்லா புரிஞ்சுங்க. டிஸ்கண்டினியூட்டிவ் மேப்பன் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ்னா இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர், மிடில் பாயிண்ட்னா இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர். அதாவது முதல்ல நீங்கள் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டிவாக கண்டினியூட்டிவ் பாயிண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈஸியாக ப்ரொசீட் பண்ணலாம். சரி, இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் சில சம்ஸ் சின்ன சின்ன சம்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. அப்போ பண்ணும்போது ஜென்ரலாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது அப்போ உங்களுக்கு ஃபோரியர் சீரிஸ் எந்த பேசிஸ் சால்வ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சால் ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடுவீங்க. அதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா மெயினாக பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் ஆஃப் uv duv தட் இன்டெக்ரல் பை பார்ட்ஸ். இப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் uv dx இங்கே 3 டேர்ம்ஸ் இருக்கும், ஒன்று u ஒன்று v ஒன்று 3 வேரியபிள் u v x. அப்போ என்ன பண்ணோம்னா uv1 மைனஸ் u dash v2 ப்ளஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் சைன்ஸ் வரும் ஸ்டார்டிங் வித் ப்ளஸ். எப்பவுமே ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் மாற்றின்னு போயிட்டு பட் வந்து இன்ஃபினிட் சீரிஸ் போயிட்டே இருக்கும், எங்கே முடியுது அது எங்கே முடியணும்னு தெரியும்னா அப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுற டேர்ம் இருக்குல்ல, இல்லை uv 2 இருக்குது. அந்த யூங்கிறத நம்ம டேர்ம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணணும். அந்த யூ டேர்ம் தான் இங்கே அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட். அது என்ன பண்ணும், யூங்கிற டேர்மை எப்பவுமே என்ன பண்ணும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். விங்கிற டேர்ம் என்ன பண்ணும் எப்பவுமே இன்டகிரேட் பண்ணும். அதனால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது யூ என்னவா இருக்கணும்னா ஒரு அல்ஜிப்ரிக் ஃபார்மாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு எக்ஸ்பொனென்ஷியல் டேர்மாக இருக்கலாம், ஒரு அல்ஜிப்ரிக் இல்லைனா பாலினாமியல். இந்த மாதிரி டேர்மாக இருந்தால் மட்டும்தான் எடுக்கணும் யூவை. அல்ஜிப்ரிக் இல்லைனா பாலினாமியல். யூ கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ்பொனென்ஷியல் டேர்மோ இல்லை ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேர்மோ இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போயிட்டே இருக்கும். இப்போ சைன் எடுத்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆஃப் சைன் காசு போயிங்கன்னா மைனஸ் சைன் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அதனால் யூவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணும். அதனால் யூ என்னவாக இருக்குன்னா ஒரு அல்ஜிப்ரிக் டேர்மாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு பாலினாமியல். இந்த மாதிரி இருந்தால் யூ என்னன்னா அப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அப்போ தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்திங்கன்னா யூ டேஷ் என்ன வரும் உங்களுக்கு 2x. அப்போ யூ டபுள் டேஷ் என்ன வரும் 2. அப்போ யூ ட்ரிபிள் டேஷ் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு 0. அப்போது நம்ம யூ டபுள் டேஷோட நிறுத்திடலாம், ட்ரிபிள் டேஷ் போக தேவையில்லை. அதனால் யூங்கிற டேர்ம் தான் நம்ம சீரியஸ் எங்கே ஸ்டாப் பண்ணுங்கிறதே நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா எப்போவுமே யூ டேர்ம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த யூ டேர்மை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். வி டேர்ம் பற்றி கவலை இல்லை, வி டேர்ம் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருப்போம். யூ இருந்தால் தான் விக்கே வேலைங்க. அதனால் யூவை சூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுங்கள், புரியுதுங்களா? அதனால் ஒரு அல்ஜிப்ரிக் டேர்மோ இல்லை ஒரு பாலினாமியலோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் யூவை. ரிமைனிங் என்னென்ன அது வி. அதனால் யூவை எக்ஸ்பெனன்ஷியல் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் செலக்ட் பண்ணாதீங்க. சில ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக பண்ணலாம், டக்குன்னு போட்டு முடிச்சிடலாம், வேறு எதுவும் இல்லை. இப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் e power ax sin bx into dx, e power ax equal e by a square plus b square a sin bx minus b cos bx. நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸ் இங்கே மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. இன்னொன்று ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு படிப்பீங்க, அடுத்த சாப்டரில் இருக்குது. அது உங்களோட சிலபஸ்லையும் இருக்குது, இதே யூனிட் 7ல். அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் பேசிக், இது அங்கேயும் யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு, அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்டகிரல் ஆஃப் e power ax cos bx into dx என்னன்னா e power ax by a square plus b square a cos bx. இந்த சைன் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு சைன் வருது, காசு இருந்தால் காசு, a cos bx. காசு வந்து நடுவில் ப்ளஸ் b sin bx. இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிடுது, அவ்வளோ, வேறு எதுவுமே கிடையாது. அதே சம்டைம்ஸ் லிமிட் கொடுத்துறாங்க 0 to infinity, பட் இங்கே வரதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. ஆனால் இது எங்கே நாங்கள் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் கொஞ்சம் நொழிஞ்சே சொல்லிடுறேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்காக தான் 0 to infinity e power minus ax sin bx into dx equal to b by sin வந்தால் b by a square plus b square. அதே ஃபார்முலா காசு வந்துச்சுன்னா a by a square plus b square, புரியுதுங்களா? அப்புறம் -1 all to the power -1 all to the power of n plus 1 is always minus. இது ரெண்டு ஈக்குவல். -1 all to the power of n minus 1 cos n pi -1 all to the power n cos 2n pi. இப்போ இங்கே n இருக்குது, இங்கே n போட்டிருக்கீங்க. இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் போட்டு தெரியும், இந்த படம் போட்டால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்காக நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா அது நீங்கள் லோயர் கிளாஸ் 10th +1 +2ல் யூஜி லெவல்லையும் படிச்சிருப்பீங்க, எல்லாத்தையும் படிச்சிருப்பீங்க. அதை மறந்துருப்பீங்க, ரீகால் பண்ணிக்கலாம். +1 +2 கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க. cos 0 என்ன, cos பை என்ன, cos n பை என்ன, cos 2 பை என்ன, அதெல்லாம் அதே தான். அதுதான் அதனுடைய ஜென்ரலைஸ் ஃபார்ம் தான் இங்கே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா cos n பை -1 all to the power n cos 2n. இங்கே n பதிலாக இருக்குது, இங்கே n இருந்தால் n, இங்கே 2n இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க 2n.
இப்போ 2 உள்ளே கொண்டாந்துருங்க, அப்போ இது ப்ளஸ் ஆகிடும், அப்போ என்ன ஆகிடும் 1 வந்துடும். அப்போ cos 2n pi is what 1. ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, cos n pi னா மைனஸ் நோட்டு பவர் n, இதே 2n pi னா 1. இதே sin n pi was 0. sin n pi இல்லை sin 2n pi n is any integer, any வேல்யூ போட்டாலும் உங்களுக்கு சைனை பொறுத்தவரைனா 0 வந்துடும். புரியுதுங்களா? அதனால் இந்த 2 இன்ஸ்டன்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டக்குன்னு புரியும், ஈஸியாக இருக்கும். இல்லை ப்ராப்ளம் சொல்லும்போது நான் சொல்லுவேன் இதை sin n pi 0, sin 2n pi சாரி, அப்போ sin n pi எப்படி 0? அதுதான் சொன்னேன். இந்த ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலா பார்த்துருக்கீங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட், ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ், இதை படிச்சிருப்பீங்க. ஞாபகம் வந்தால் தெரியும் உங்களுக்கு. இது 0, இது என்ன π/2, இது பை, இது 2π/3, அகைன் பிகம் வாட், இது 2π. ஒரு சர்க்கிள் போயிட்டே இருக்கும்ல, அந்த பேசிஸ் அந்த பேசிக் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா இந்த சொல்யூஷன்லாம் இந்த ரிசல்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும். கொஞ்சம் ரீகாலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது படிக்கும்போது. அதான் இது வந்து நான் சொல்லிக் கொடுத்தா நான் பேசிக். இப்போ ஃபோரியர் சீரிஸ்னால் எப்படி ஆரம்பிக்கும், அது எந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறது, எல்லாமே இந்த பேஸ் அந்த லிமிட்டை வச்சு தான் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். அதை வச்சு தான் இந்த A0, AN, BN, இந்த ஃபோரியர் கோஎஃபிஷியன்ஸ், ஆய்லர் கோஎஃபிஷியன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறோம். புரியுதுங்களா? அதனால் அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்னன்னா ஒரு சின்ன ப்ராப்ளமாக நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் கேட்டிருக்காங்க, அவள் எப்படி சார் பண்ணுறது. இப்போது முதல்ல எந்த ஒரு ஃபோரியர் சீரிஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா அதனுடைய லிமிட் என்ன, அது எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்குது. அப்போது பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது, லிமிட் வந்து ஃபுல் ரேஞ்சு தான். ஆனால் என்ன இருக்குது, -π to +5. இப்போ -π to +5 இது என்ன ரேஞ்சுனா ஃபுல் ரேஞ்ச் அஸ் வெல் சிமெட்ரிக். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வல் கொடுத்தாங்கன்னா முதல்ல அந்த ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக ஆட் ஃபங்க்ஷனாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அப்போ நம்ம A0 AN கண்டுபிடிக்க முடியுமா, முடியாதா, என்னன்னு சொல்லிடலாம். இப்போது நம்மளுக்கு வந்து f(x) = x ப்ளஸ் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ முதல்ல இந்த சிமெட்ரிக் இன்டர்வல் வந்தால் மட்டும்தான் இது. அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக -x போட்டு பாருங்க. எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்காங்க -x ப்ளஸ் -x³ என்ன வரும் உங்களுக்கு -x. அப்போ என்ன ஆச்சு -x³. ரெண்டுத்துல என்னென்னா மைனஸ் வெளியே எடுத்துருங்க. மைனஸ் வெளியே எடுத்தால் என்ன வரும் x ப்ளஸ் x³. அப்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா f(-x) = -f(x) வந்திருக்கு. அப்போது இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அது என்ன ஃபங்க்ஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா, ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி f(-x) = -f(x) வந்தால் இது என்ன ஃபங்க்ஷன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன். அப்போ ஆட் ஃபங்க்ஷன் வரும்போது நம்ம A0ம் ANம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. கண்டுபிடிச்சா என்ன சார் ஆகும், வேல்யூ 0 தான். அப்போ நீங்கள் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணி இது இன்டகிரேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி பண்ணிங்கன்னா இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கே உங்களுக்கு வந்து ½ hour கிட்ட ஆகிடும். அதனால் இப்போ ஆடாகி வேணான்னு செக் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது A0 AN கண்டுபிடிக்குமே வேணாம், முடிஞ்சிச்சு, தேவையில்லை. ஏன்னா இது என்ன ஃபங்க்ஷனு, ஆட் ஃபங்க்ஷன். அப்போது உங்களுக்கு A0ம் 0, அப்போ என்னது ANம் 0. இதுதான் ஆன்சர் எழுதி முடிச்சிடலாம். புரியுதுங்களா? அப்போது எப்பவுமே நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலும் அந்த லிமிட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சிமெட்ரிக் இன்டர்வல்னா டக்குன்னு முதல்ல அந்த பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள். இந்த முக்கியமான சொல்லி கொடுத்தல நோட்டை அதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுறதா வேணாவா அப்படி சொல்லிக்கலாம். இங்கேயும் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க -π to +5. அப்போ இது கண்டுபிடிக்குமா, முடியாதா? அப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க. அப்போ என்னது f(x) = what, x - x³. அதே தான் எங்கெல்லாம் எக்ஸுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, இது எல்லா இன்டர்வலுக்கும் கிடையாது. இந்த மாதிரி சிமெட்ரிக் திருப்பி சொல்கிறேன் சார், நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் எல்லா இன்டர்வல் அப்ளை பண்ணக்கூடாது, சிமெட்ரிக்கு மட்டும்தான். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்காங்க -x போடுங்க, -(-x)^3. அப்போ என்னாச்சு உங்களுக்கு -x. இது என்னாச்சு உங்களுக்கு பாருங்கள், இது வந்து வெளியே -x. அப்போ மைனஸ் வந்து +x³ ஆகிடும். ஸோ என்ன பண்ணுங்க, மைனஸ் வெளியே எடுக்கிறீங்க. அப்போ மைனஸ் வெளியே எடுத்தால் என்ன, இது x, இது x³ ஆகிடும். அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு மைனஸ் என்ன வரும் உங்களுக்கு f(x). அப்போ f(-x) என்ன வந்துருக்குன்னா -f(x). திருப்பி இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து என்ன ஃபங்க்ஷன் இது, இப்போது இது என்ன ஃபங்க்ஷன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். f(-x) = -f(x) என்ன ஃபங்க்ஷன் வருது உங்களுக்கு, ஆட் ஃபங்க்ஷன். அப்போது ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க முடியும், இங்கே ஒன்லி BN தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அப்போ A0 AN அவன் கேட்குறது அந்த A0 AN தான். அப்போ A0 வேல்யூ என்ன 0, அப்போ AN வேல்யூ என்ன உங்களுக்கு 0. ஏன் சார் 0, இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷன், அதனால் இது A0 AN நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாலுமே அது வேல்யூ வந்து என்ன 0 தான். அதனால் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. அதனால் செக் பண்ணால் இந்த கண்டிஷன் மட்டும் செக் பண்ணிங்கனாவே போதும். சரி, அப்புறம் சரி இப்போது இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த ஃபோரியர் சீரிஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் f(x) ரெண்டும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க. 1 + 2x/π. எப்போ இது -πலேருந்து 0க்குள்ளே, அப்புறம் 1 - 2x/π எங்கன்னா 0லேருந்து πக்குள்ளே. சரி, இப்போ நம்ம இந்த லிமிட் என்ன சார்னா, லிமிட் உங்களுக்கு என்னென்னா -πலேருந்து +π தான். அப்போ இது என்ன லிமிட், இது வந்து சிமெட்ரிக் அண்ட் ஃபுல் ரேஞ்ச். இந்த மாதிரி லிமிட் கொடுத்தா டேரெக்டாக போய் நேராக நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடக்கூடாது. முதல்ல நீங்கள் பார்க்கணும்
இது ஆடாயினா செக் பண்ணிட்டு தான் போனோம். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாவே நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களே, அப்போ என்ன பண்ண இந்த மாதிரி ஸ்பிட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னொரு க்ளூ சொல்கிறேன், நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். கொடுத்துருக்கிற முதல் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா π1 ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. லெட் π1 ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 + 2x பை பை. அப்போ ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணிங்கன்னா π2 ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துங்க. 1 - 2x பை பை. புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி அசியூம் பண்ணு. இங்கேயும் ஆடுனா ஈவன்னா சொல்லிடுறேன். இப்போது இங்கே ஈவன் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஏன்னா அது இங்கே அப்ளை பண்ண முடியாது, ஏன்னா ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் π1 ஆஃப் -x ஈக்குவல் டு π2 ஆஃப் எக்ஸ் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்ன? ஈவன் ஃபங்க்ஷன். இதே ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன சார் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பிட் பண்ணியிருக்கும்போது π1 ஆஃப் -x ஈக்குவல் டு -π2 ஆஃப் எக்ஸ் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் இதுக்கு என்னென்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன் பேர். இப்போ இதில் நம்ம ஆட் ஃபங்க்ஷனாக ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அங்கே -x போட்டு பார்க்குறீங்க. அப்போ போட்டு பார்க்க இது எப்போ இது வந்து சிமெட்ரிக் இன்டர்வலாக இருந்து உங்கள் ஃபங்க்ஷனை ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். அப்ளை பண்ணால் உடனே ரிசல்ட் வந்துடும். இதை போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க, டைம் வேஸ்ட் ஆகும். அது இந்த கண்டிஷனை மறந்துடாதீங்க. ஈவன் ஆடு எப்போ இது மாதிரி π1 π2லாம் பண்ணோம், இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்பிட் பண்ணி கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் இது. அப்போது எந்த ஃபங்க்ஷனில் π1ல் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கும் அங்கே என்ன பண்ணீங்க -x போட்டு பார்க்குறீங்க. அப்போ என்னாச்சுன்னா 1 + 2 × -x பை வாட் பை. அப்போ என்னாச்சு உங்களுக்கு 1 - 2x பை பை. இப்போ பாருங்கள் இந்த 1 - 2x பை இஸ் நதிங் பட் π2 ஆஃப் எக்ஸ். அப்போது π1 ஆஃப் -x ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா π2 ஆஃப் எக்ஸ்னு வந்திருக்கு. அப்போ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கு. இந்த ப்ராப்ளம் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கு. அப்போ இந்த கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன்? f ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் வாட் ஃபங்க்ஷன்? f ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன். அப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன் இது? ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் ஜென்ரலாக? ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? a0 an தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ bn கேட்டுக்கிறாங்க. என்ன கேட்டுருக்காங்க? அப்போ bn. வாட் அபவுட் த bn வேல்யூ? bn வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு 0. ஒரே லைனில் ஆன்சர். இதை போய் நீங்கள் போயிட்டு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் இந்த இன்டகிரேஷன்லாம் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு சப்ஸ்டியூட்லாம் பண்ணி லிமிட்டை போட்டுக்கிட்டு வச்சுங்க, டைத்தை வேஸ்ட் ஆகும். அப்போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் ஆட் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து நோட்டையும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி படிக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக படிங்க. நீங்கள் எல்லாம் படிக்கும்போது என்ன பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே ஓதுட்டு பண்ணி 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் தான் பார்க்குறீங்க வீடியோ. நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரலாம் கிளியராக கொஞ்சம் ஒரு லைன் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும். அப்புறம் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் எனக்கு தனியாக மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அதை நீங்கள் கிளியராக பார்க்காம சார் இதை பார்த்துட்டேன் சார் இங்கே ஆடி இவனே அப்படி சொன்னீங்க, அந்த பக்கம் இது எப்படி சார் அந்த மாதிரி கேட்காதீங்க. முதல்ல பொறுமையாக வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தால் கூட அனுப்பிவிடுங்க. ஏதாவது நீங்கள் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா எங்கிட்ட ஏதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் உங்ககிட்ட இருக்கலாம், அப்போ இருந்தாங்கன்னா அனுப்பிங்க, நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் அனுப்புகிறேன். அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கேட்டிருந்தால் மட்டும் ஃபங்க்ஷனை இந்த டெஃபினேஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும். ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா π1 ஆஃப் -x ஈக்குவல் டு π2 ஆஃப் எக்ஸ். ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா π1 ஆஃப் -x ஈக்குவல் டு -π2 ஆஃப் எக்ஸ். இந்த கண்டிஷனை நீங்கள் எது ஆடா ஈவனா அப்படின்னு சொல்லி இதை வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும். அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா bn 0, ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க? நீங்கள் ஆட் ஃபங்க்ஷனாக bn மட்டும் தான் கண்டுபிடிப்பீங்க, a0 n 0ன்னு போட்டுடலாம். புரியுதுங்களா? அதனால் இந்த கான்செப்டை மறந்துடாதீங்க, கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போயும் அது நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், f ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x². எங்கே? -π2 + πல. புரியுதுங்களா? ஏன் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்கிறேன்னா இதுதான் இந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்க, அதனால தான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடிக்கடிக்க. இப்போது f ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் என்னன்னா x². இது என்ன இன்டர்வல்? இது சிமெட்ரிக். அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸுக்குள்ள என்ன போட போகிறீங்க? -x ஹோல் ஸ்கொயர். என்னாச்சு உங்களுக்கு? மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு? வெறும் x². அப்போ இது என்னது? f ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ f ஆஃப் -x ஈக்குவல் டு f ஆஃப் எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா கொடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷனு? ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா bn இருக்குமா? இது என்னது உங்களுக்கு? bn வேல்யூ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? வராது. அப்போ bn என்ன ஆகிடும்னா 0, தேவையில்லை. புரியுதுங்களா? மறந்துடுங்க. அப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க இன்னொன்னா, f ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன். அடுத்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க, கொடுத்த ஃபங்க்ஷனை சொல்லிட்டாங்க ஆட் ஃபங்க்ஷன். என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? சிமெட்ரிக் தான், -l to +l. அப்போது வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் ஆஃப் a0 and an? இப்போ நிறைய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். எனக்கு நாலாவது ப்ராப்ளம் சொல்கிறேன். இது உங்களுக்கு a0 an உடைய என்ன? இது என்ன ஃபங்க்ஷனு? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஆட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்து
இந்த சிமெட்ரிக் இன்டர்வலில் ஆட் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் நம்ம பிஎன் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ A0 ஏன் என்ன சார் நீங்கள் பிளைண்டாக சொல்லலாம், A0 0 ஏஎன்னும் 0. அப்போ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடிய வேல்யூன்னா பிஎன். இங்கே பிஎனை பற்றி அவன் கேட்கல, அதனால் அவன் கேட்டதுன்னா A0 ஏஎன் தான். அப்போ f(x) இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன் இந்த சிமெட்ரிக் இன்டர்வல்னா A0 ஏன் 0. இன்னொன்று இதுவும் பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் தான், நான் எடுத்து போட்ட ப்ராப்ளம்லாம் பழைய கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு 2 ப்ராப்ளம் தான் எடுத்து போட்டுருக்கேன். f(x) sin x எங்கே சிமெட்ரிக் இன்டர்வலில் என்ன கேட்குறாங்க பிஎன். அப்போ இந்த சிமெட்ரிக் இன்டர்வல்னாவே நான் சொல்லி கொடுத்த க்ளூ தான். அப்போ எங்கெல்லாம் f(x) நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க x sin x. அப்போது இங்கே எக்ஸுக்கெல்லாம் என்ன போடுறீங்க -x. இப்போ -x இன்ட்டு sin of -x -x sin of -x minus sin x. அப்போ என்னாச்சு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்போ x sin x என்ன வந்துருக்கு நம்மளுக்கு இப்போது f of -x ஈக்குவல் என்ன வந்துருக்குன்னா f(x). அப்போ f of minus ஈக்குவல் டு f(x)னா இது என்ன ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு ஈவன் ஃபங்க்ஷன். இப்போ ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா இப்போ பிஎனோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா bn is equal to what 0. அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது 2 கான்ஸ்டன்ட் தான். A0 ஏன் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். bn என்ன ஆகிடும் பிளைண்டாக 0 போட்டு போயின்னே இருக்கலாம். சரிங்களா? அடுத்தது அதே மாடலில் சரி நான் சார் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான். நிறைய பேர் என்ன சொன்னாலும் லாஸ்ட்டில் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறதே கிடையாது. பார்க்காம வந்துட்டு சார் அங்கே புரியல சார் இங்கே புரியல நிறைய கொஸ்டின் வந்துனே இருக்குது. ஏன்னா ஃபுல்லாக பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா தள்ளுறது இங்கே முன்னாடி இப்போ முன்னாடி 2 அப்புறம் 2 நிமிஷம் முன்னாடி போகிறது நடுவில் என்ன பார்க்குறது. எந்த வீடியோவும் கிளியராக பார்த்தா தான் படிக்கும் போதும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எல்லா டெஃபினேஷனும் படிக்கணும். ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரலாம் பார்க்கணும். பொறுமையாக பார்க்கணும். என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஏன் மாற்றி கொடுத்தா என்ன அனாலிசிஸ் பண்ணணும். கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சு பார்க்கணும். கேள்வி கேட்கலாம். நீங்கள் நிறைய இந்த வாட்ஸ்அப் சேட் பண்ணிங்களா பண்ணி அனுப்புங்க. யூடியூப் சேட் பண்ணுங்கள். யூடியூப் சேட் பண்ணி அனுப்பிவிடுங்க. நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்பப்போ. இப்போ f(x) என்ன கொடுத்துருக்கேன் x³ இது என்னது சிமெட்ரிக். இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான் ஏஎன் கேட்குறான். இப்போ அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம பண்ணுங்க f(x) = x³. அப்போ எங்கெல்லாம் x இருக்காங்க என்ன பண்ணுவீங்க -x போடுங்க. -x the whole cube என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு -x³. அப்போது f of -x என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு -f(x). அப்போ இது என்ன ஃபங்க்ஷன் சொல்லுங்க போகலாம். f of -x = -f(x)னா இட் இஸ் வாட் ஆட் ஃபங்க்ஷன். அப்போ ஆட் ஃபங்க்ஷனா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பிஎன் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளால். அப்போ ஏஎன் வேல்யூ என்ன ஆகிடும் பிளைண்டாக ஏஎன் இஸ் வாட் ஏஎன் = 0. தேவையில்லை அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு வேலை. சார் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு தெரியாமல் ஞாபகம் போட்டேன் சார் போடுங்க டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஆனால் 0 தான் வரும். அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். இந்த கான்செப்ட் முடிச்சுங்க. சரி இப்போ அதே சொல்லி தான் போர் அடிக்கும் உங்களுக்கு. வேறு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வேறு மாதிரி சொல்லித்தரேன். சரி இப்போ f(x) = 2x இந்த இன்டர்வல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 0 to 4 லென்த் இன்டர்வலில் சொல்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? இப்போ ஆங்கிளில் கிடையாது லென்த் இது 0 to 4. ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் a2 ஏன்னு கேட்கல a2 செகண்ட் டைம் கேட்குறான் n = 2. அதான் சொல்கிறேன் n = 2 இருக்கும்போது வேல்யூ என்ன ஃபைண்ட் த Fourier சீரியஸ் என்ன கொடுத்துருங்க 0 to 2l. இங்கே சார் இது ஃபுல் ரேஞ்ச் எப்படி சார் ஆமாம் இங்கே சைன் சீரியஸ் கொசைன் சீரியஸ்னால் சொல்லலையே. அப்போ இது ஃபுல் ரேஞ்சு தான். ஃபுல் ரேஞ்சில் என்னது லென்த்து 4. அப்போது we are going to take it 2l = 4 then l = what 2. சரி an டிஃபைன் பண்ணி எப்படி 1/l 0 to 2l f(x) cos n pi x by l into dx. இப்போ l 1/l எல்லோட வேல்யூ 2 1/2 0 to 4 2l is what 4 f(x) cos n pi x by அவங்க n என்ன கேட்டிருக்காங்க n is what 2 அதனால தான் n = என்ன போட்டிருக்கான் 2 pi x by l 2 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு 1/2 0 to 4 2x cos pi x by cos pi x into dx. இப்போ இந்த 2 கேன்சல் பண்ணால் வரும் x into cos n pi x by. சரி இப்போ நான் இந்த மாதிரி வரும்போது சொல்லியிருக்கேன் இது எது நீங்கள் u டைம் எடுக்கணும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. u வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டைம் எடுத்துடாதீங்க. அதனால தான் u என்ன பண்ணுவேன் u = x. அப்போ u = xனா u dash = what 1. அப்போ u double dash = 0. அப்போ நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம். u 1ஓட நிறுத்திக்கிட்டால் முடிஞ்சு போச்சு. அதனால u v1 u டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள். u அப்படியே வச்சுக்கோங்க. தென் u v1 அப்போ v-ஆல் இன்டகிரேட் பண்ணுறீங்க. இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் என்னது sin pi x by x மைனஸ் u டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1 v இன்டகிரேட் பண்ணால் sin இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் pi x by ஆல்ரெடி ஒரு பை இருக்குங்க. அப்போ என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு pi into pi என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு pi ஸ்கொயர். ஸோ 0 to 4 லிமிட்டு. ஸோ அப்பர் லிமிட். இப்போ அப்பர் லிமிட் போடுறீங்க. அப்பர் லிமிட் போடும்போது என்ன ஆகுனா எக்ஸுக்கு பதில் என்ன போடுறீங்க 4. நான் சொன்னேன் sin n by 0. அப்போ நீங்கள் என்ன பை போடலாம் சைனோட வேல்யூ என்ன உங்களுக்கு 0 முடிஞ்சிடுச்சு. இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு. இப்போ இங்கேயும் பாருங்கள் cos 4 pi cos n pi 2n pi எந்த n பை போடாமல் காசோட வேல்யூனா 1 தான். அப்போது அப்பர் லிமிட்டுக்கு என்ன வருதுன்னா 1/pi2 லோயர் லிமிட். எக்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க 0 0 and n become 0.
அப்போ இங்கே காஸ் 0 1 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ 1/π². ஸோ 1/π², லோயர் லிமிட்டுக்கு ஒரு மைனஸு 1/π² மைனஸ் ப்ளஸ் 1/π² மைனஸ் 1/π² என்னன்னா 0. அப்போது நம்மளுக்கு A2 வேல்யூ என்ன வருதுன்னா 0. ஸோ தட் இந்த given interval f of x equal to x in 0,4 the value of A2 இங்கே n2 கேட்டதால் தான் நம்ம A2க்கே போகிறோம், மறந்துடாதீங்க. இது என்னதுன்னா A2. அதனால் A2 வேல்யூ என்ன வந்திருக்குன்னா 0. நீங்கள் இந்த u எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. இது u, இது v, புரியுதுங்களா? அது மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், புரியும். நீங்கள் வந்து யூ ஏதோ வி ஏதோ மாற்றி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும், ஸ்டாப் ஆகாது, சொல்யூஷன் வராது ப்ராப்ளத்துக்கு, அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். சரி, அடுத்து இன்னொரு மாடல்னு சொல்லிடுறேன். இங்கே ஆஃப் ரேஞ்சில் நம்ம பார்க்கல, அதனால் ஆஃப் ரேஞ்சில் ஒன்று சொல்லிடுறேன். எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஃபைண்ட் த Fourier சைன் சீரியஸ் ஆஃப் ரேஞ்ச் தான். சைன் சீரியஸோ கொசைன் சீரியஸோ அந்த மாதிரி சொன்னாவே அது ஆஃப் ரேஞ்சு தான், புரியுதுங்களா? எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த லிமிட் ஆஃப் 0 to 2. அப்போது எல்லோட வேல்யூ என்னன்னா 2. இந்த மாதிரி லென்த்து கொடுத்தா 2 3 நம்பர் கொடுத்தா லென்த்து தான், ஆங்கிள் கொடுத்தா பை அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. இன் 0 to 2ல் இது எதை மென்ஷன் பண்ணுது? ஆஃப் ரேஞ்ச் ஃபோரியர் சைன் சீரீஸ். அப்போது ஆஃப் ரேஞ்ச் ஃபோரியர் சைன் சீரீஸில் எல்லோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? 2, புரியுதுங்களா? சரி, இப்போ சைன் சீரியஸ்னாவே கண்டிப்பாக வெறும் பிஎன் மட்டும்தான், ஏ0ஏன் இருக்காது, அதை பற்றி பேசக்கூடாது. அந்த சீரியஸில் அது வரவே வராது. கொசைன் சீரியஸில் மட்டும்தான் ஏ0ஏன்னு இருக்கும், சைன் சீரியஸில் வெறும் பிஎன் தான் இருக்கும். அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் n ஈக்குவல் டு 1 to infinity பிஎன் சைன் n/x/l. லென்த்து வரும்போது மறந்துடாதீங்க எல். ஓகே, பிஎன்னுடைய ஜென்ரல் ஃபார்மேட் 2/L integral 0 to L f of x sin n/x/L into dx. இப்போ L நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன? L equal to what? 2. அப்போ L ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. 2/2 0 to 2 x f of x என்ன நம்மளுக்கு? x இந்த ப்ராப்ளத்தில் sin n/x/, Lோட வேல்யூ 2. சரி, இது ஃபங்க்ஷன். இப்போ என்னாச்சுன்னா 2 கேன்சல் பண்ணிட்டோம். அப்போ 2 போயிடுச்சு. இங்கே x sin n/x/L sin n/x/2. சரி, இப்போ நான் அவனுக்கே சொன்னேன், சூஸ் பண்ணும்போது யூஓ வியும் கரெக்டாக பண்ணுங்கள். அப்போது ஒரு அல்ஜிபிரிக்கோ ஒரு பாலினாமியல் யூஓ சூஸ் பண்ணோம். அப்போ இதை என்ன பண்ணுறீங்க? இதை யூ எடுத்துக்கிறீங்க, இதை என்ன பண்ணுறீங்க? வி எடுத்துக்கிறீங்க. பெர்னாஸில் அப்ளை பண்ணுறீங்க. யூ v1 வி டேர்ம்லாம் இன்டகிரேட் v1 இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சைன் மைனஸ் காஸ் n/x/2 இந்த எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் n/2 மைனஸ் யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட், எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1, அகைன் வியை இன்டகிரேட் பண்ணுறீங்க மைனஸ் சைன் n/x/2 எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆல்ரெடி ஒரு n/2 இருக்குது, இங்கே n/2 த ஹோல் ஸ்கொயர். திருப்பி 1 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 0 ஆகிடும், போக தேவையில்லை, அது நின்று போச்சு. ஏன்னா யூ ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. அப்போ இப்போ அப்பர் லிமிட்டையும் லோயர் லிமிட்டையும் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்கள். என்ன இருக்குது? இது கிராஸ் மல்டிப்ளை மேலே போனால் 2/n/, into x cos n/x/2 ப்ளஸ் இது மைனஸ் என்னாச்சு உங்களுக்கு? ப்ளஸ். ஸோ ப்ளஸ் இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே n இருக்குது, பை ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ என்ன 2 ஸ்கொயர் 4 n ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 ஸ்கொயர் 4 ஆகிடுச்சு, n ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் sin n/x/2. இப்போ அப்பர் லிமிட்டு லோயர் லிமிட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போடுறீங்கன்னா 2 போடுவீங்க. அப்போ 2 போனால் காசு n/2 வந்துடும். அது என்ன ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸுக்கு கேன்சல் பண்ணால் ஆச்சு பாருங்கள். எக்ஸுக்கு என்னது 2 into 2 4. இந்த எக்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க? 2 போட்டால் 2 கேன்சல் ஆச்சுன்னா காசு n/, ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு முதல்ல இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் 2 போட்டோன்னா அப்பர் லிமிட்டில் 2 கேன்சல் ஆகிடும், ஒரு sin n/, வெளியிடும் 0. அதனால தான் இங்கே 0 அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சிச்சு. இது என்னது அப்பர் லிமிட். இப்போ லோயர் லிமிட் வரீங்க, எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போகிறீங்க. 0 என்னது பிகம் என்ன உங்களுக்கு? 0. டோட்டல் இந்த ஃபங்க்ஷன் 0 ஆயிடுச்சு. sin 0 0. அப்போ லோயர் லிமிட் ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா 0 ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள் -4 cos n/, cos n -4/n/, இன்ட்டு cos n/. cos n/, வேல்யூ முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் -1 to the power n. சரி, இப்போ இதுதான் வேல்யூ. இதுதான் என்ன வேல்யூ நம்மளுக்கு? bn. bn என்ன கிடச்சி நம்மளுக்கு? bn ஈக்குவல் டு -4/n/, -1 to the power n. இது bn. இப்போ இது கண்டுபிடிச்ச பிறகு எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணோம்? அந்த சீரியஸில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். இதான் நம்ம வேல்யூ ஃபோரியர் சீரியஸ்லேயே அந்த ஃபோரியர் கான்ஸ்டன்ட்டோ ஆயிலர் கான்ஸ்டன்ட்டோ கோஎஃபிஷியன்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூ முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ f of x equal to summation of n equal to bn வேல்யூஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இங்கே n மட்டும்தான் வேரியபிள், n is only varying from 1 to n. ஸோ அதை தான் n you are taking remaining as a constant. அப்போ -4/π கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துக்கிட்டு மிச்சம் எதுனா முடிஞ்சு போச்சு. this series is called Fourier series when f of x equal to x Fourier sine series. So it's not a Fourier series, it's called a sine series because of range. So they're asking only sine series. அதனால் இது என்ன? Fourier sine series with the limit of 0 to 2 f of x equal to x. சரி, இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு
ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபோரியர் சீரீஸை படிக்கிறதுக்கு. நான் ஃபோரியர் சீரீஸ் கொடுத்த டெஃபனேஷன், ஃபோரியர் சீரீஸில் இருந்த இம்பார்ட்டன்ட் லிங்க்லாம் கொடுத்துருந்தேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து எங்கே வருதுன்னு நம்மளுக்கு யூனிட் 4ல் வருதா? யூனிட்டு இருங்க ஒரே செகண்ட் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிட்டுறேன் நான், டவுட் வராமல். ஏன்னா நீங்கள் டவுட் வந்துக்கிட்டு அதை படிச்சுக்கிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. எங்கே வருதுன்னா யூனிட் 4ல் வருது. யூனிட் 4ல் நான் 3 வருது. வெக்டார் கால்குலஸ் வருது, அப்புறம் ஃபோரியர் சீரிஸ் வருது, ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வருது. நான் வந்து வெக்டார் கால்குலஸில் வெக்டார் டிஃபரன்ஷியேஷன் போட்டிருக்கேன். இப்போ 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி போட்டிருந்த வீடியோ. இப்போ வெக்டார் இன்டெக்ரல் நான் மதியம் போட்டுறேன், நான் நாளைக்கு போட்டுறேன், உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே வந்துடும். இப்போ ஃபோரியர் சீரிஸ் போட்டேன். இந்த யூனிட் 4ல் இன்னொன்று பெண்டிங் இருக்குது, ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்குது. அதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 or 2 டேஸில் முடிச்சுட்றேன். நீங்கள் என்னுடைய வீடியோஸில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் என்னை கேட்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்புங்க, நான் இமீடியட் ரிப்ளை பண்ணுவேன். அதே மாதிரி நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னா பிடிலையும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். தென் சிமிலர்லி ஓஆரில் ஃபுல்லாக என்டையராக போட்டிருக்கேன். ஓஆரில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், வெக்டாரில் இருக்கிற பேலன்ஸு, அப்புறம் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு, நான் அல்ஜிப்ரிக் எல்லாமே கொஞ்சம் போகிறேன். டைம் இல்லை, கொஞ்சம் நான் வெளியே போய்ட்டு முடியல. எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எல்லாமே நான் வர அப்கமிங் வீடியோஸில் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுறேன். நீங்கள் எல்லா வீடியோவும் படிச்சுட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதே டயத்தில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணால் தான் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். நான் குயிக்காக நிறைய உங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டுட்டே இருப்பேன். அதே மாதிரி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். 1 by 1 நான் பண்ணுறேன். முதல்ல உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், அப்புறமா நான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் கொடுக்குறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். நான் சப்ஜெக்டை பற்றியே பேசாத டேரெக்டாக உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண புரியாது. அப்போ நீங்கள் வந்து ஆன்சரை மனப்பாடம் பண்ண முடியாது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சப்ஜெக்ட்லாம் கோத்ரூ பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கும்போது ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரலும் கொஞ்சம் கிளியராக படிங்க. படிச்சிங்கன்னா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அப்போ நான் உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அந்த ஆன்சர் சொல்லும்போது கொஞ்சம் கிளியராக புரியும். புரியுதுங்களா? ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே.